जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा। विशेष आज कार्बी आंगलङको हिमाल छेत्री समक्ष हिमाल छेत्रीज्यू तपाईँ हुनुहुन्छ यहाँ। हिमाल छेत्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो कार्बी आंगलङमा र यहाँलाई पनि हामी अति हर्षको साथ कार्बी आंगलङ क्षेत्र समितिको 63 वार्षिक साधारण अधिवेशन আজি আপুনি মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি কেনেকুৱা লাগিছে কি ক'ব আপুনি? ইয়াত মুখ্য অতিথি আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাউন্সিলৰ CM ছাৰ ডক্টৰ তুৰাম ৰহা তেখেতে অলপ পাব্লিক CM ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰাম থকাৰ কাৰণে তেখেতে মোক পঠাই দিলে আজি ইয়াতে। ইয়াত ভাল লাগিছে। আজি এনেকৈ কাৰ্বি আংলং বুলি নহয় বা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং বুলি নহয় বা অসমৰ বুলি নহয়, ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকে আহি ইয়াত গোৰ্খা জনজাতিৰ কাৰণে লোকে ইয়াত যিটো সন্মিলন পাতিছে ইয়াত উপস্থিত হৈ মই দেখা পাইছোঁ যে গোৰ্খা জাতিৰ কাৰণে এওঁলোকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বা অসমত তেওঁলোকে যে লেণ্ড পাটা গোৰ্খাৰ যিটো ৰাইটছ আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিছে। আৰু সেইখিনিত মই গম পাইছোঁ যে এওঁলোকৰ যিটো ইয়াত থাকি বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকে থাকি কেনেকুৱা কষ্টৰ পৰা আৰু কেনেকুৱা ছাৰ্ভাইভ কৰি আছে সেইখিনি কথা ডিছকাশ্যন কৰাটো আমি গম পাইছোঁ। গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ কিছুমান আৱশ্যকীয় সম্পৰ্কে আপোনালোকক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। সেই প্ৰস্তাৱখিনি মই ৰিচিভ কৰিছোঁ। সেইটো মই আমাৰ CM ছাৰক মই সেই মেম'ৰেণ্ডামখিনি মই তেখেতক অৱগত কৰিম। ৰাস্তাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে কালি। ৰাস্তাখিনিতো মোৰ সমষ্টিত সেই ৰাস্তাখিনি মোৰ সমষ্টিত যিহেতু সেইকাৰণে মই ৰাস্তাখিনিতো মই এইটো CM ছাৰৰ লগত মই কথা ডিছকাছ কৰি কিনে মই ৰাস্তাটো বনাই দিম। नमस्कार। प्रथमतः आप लोग का चैनल का जितना भी व्यूअर्स है वो लोग को सभी को शुभकामना नए साल का 2025 का। हम लोग सिलगुड़ी से आए हैं। भारतीय गोरखा परिसंघ एकमात्र भारतीय गोरखा जातियों का एक राष्ट्रीय संगठन है। तो उसका NEM NCM नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट और नेशनल काउंसिल मीट था, तो कल और परसों हुआ। तो आज आम सभा चल रहा है। तो कार्बी आंगलॉन्ग में मैं ये प्रथम बार नहीं हूँ। आज से लेकर मोटा मोटी मैं 2-3 बार आ चुका हूँ। यही है कि कार्बी आंगलॉन्ग में एक अच्छा बात हमको क्या लगा कि यहाँ पर कार्बी आंगलॉन्ग का जितना भी विभिन्न जाति गोष्ठी है सब एक प्रेम भाव से मिलजुल के रहते हैं। यही सबसे अच्छा संदेश लगा, अच्छा लगा हमको। कि बहुत सा जगह में ये है कि हम ये जाति का है वो जाति का है इस तरह का बात चल रहा है अभी, लेकिन यहाँ कार्बी आंगलॉन्ग क्षेत्र में आने के बाद ऐसा लगा कि अगर रहना है तो इस तरह रहना है, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। हम जो भी जाति है लेकिन हम एक हैं, भारतवासी हैं। सब मिलजुल करके रहना और प्रेम से रहना ही हमारा एक मनुष्य होने का एक वो भी है, संदेश भी है। तो ये बहुत अच्छा लगा हमको। और कार्बी आंगलॉन्ग बहुत अच्छा से डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि मैं 5-7 साल आगे भी आया था। उस टाइम जो रास्ता नहीं हुआ था अभी अच्छा से पिच रोड हो रहा है। बहुत सा कल वहाँ पर कासा स्टेडियम भी हम वहाँ पर ठहरे हैं। वहाँ भी इतना अच्छा से स्टेडियम बना हुआ है कि ये कहीं नहीं मिल रहा है। कि कार्बी आंगलॉन्ग में जो 6 शेड्यूल यहाँ का स्वायत्त शासन चल रहा है बहुत उन्नति कर रहे हैं। तो मैं सभी कार्बी आंगलॉन्ग वासी को शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह सब जाति गोष्ठी एक प्रेम भाव से रहें और अपना उन्नति करें और देश का विकास करें। और यही है हमारा भारतीय गोरखा परिसंघ का भी यही मकसद है कि हम भारत देश में अपना पहचान लेके सभी जाति लोग हम एक साथ रहें और एक साथ उन्नति करें और एक साथ विकसित जाति गोष्ठी को विकसित करके देश को विकास में सब भाग लें और देश को भी विकसित बनाएं। यही हमारा भारतीय गोरखा परिसंघ की तरफ से संदेश है। सभी लोगों को धन्यवाद। गोरखा संप्रदाय का समस्या और आप लोग का मांग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ना मांग जो है अभी जो कार्बी आंगलॉन्ग क्षेत्रीय समिति जो रीजनल कमेटी है उनके तरफ से मेमोरेंडम दिए हुए हैं और गोरखा भाइयों से यहाँ हम बातचीत किए हैं। जितना भी अभी तक मांग कर रहे हैं
भला ही देरी करके हो लेकिन हो रहा है और आशावादी हैं सब लोग कि भविष्य में भी ये सब पूरा होगा। और यहाँ का सीएम साहब से भी मैं एक बार मुलाकात हुआ था, बहुत अच्छे आदमी है, इसीलिए हम आज उनसे आज भी मुलाकात होने का एक मौका मिलेगा बोल के हम आशावादी थे, लेकिन उनका कुछ काम से नहीं आए हुए। फिर भी उनका जो प्रतिनिधि आए थे बहुत अच्छा बात करके गए हैं और जो भी मेमोरेंडम आज मांग किए हैं इधर इस क्षेत्र के लिए वो हम जल्दी ही शीघ्र हम पूरा करेंगे, चेष्टा करेंगे, ये वचन देके गए हैं। हम भी आशावादी हैं। प्रथमते मैं मीडिया बंधुसक आम भारतीय गोरखा परिसंघर फालर आपलोक नमस्कार जानाइछो और आमार प्रोग्रामर विषय आपलोके जी कभारेज करिब आइछे तार कारणे धन्यवाद जानाइछो। आमार बर्तमान टाउन हलत भारतीय गोरखा परिसंघर कार्बी आंगलং क्षेत्रीय समिति और कार्बी आंगलং इंडिया नेशनल कमिटी दुटा कमिटिर यात माने प्रोग्राम हो गल 31 জানুৱাৰী और 1-2 फेब्रुवारी 3 दिनर प्रोग्राम आছিলে और आज आमार अंतिम दिनर कार्यसूची इतना बर्तमान चलि आछे। एतु जी मुकली सभा आमार याते मुकली सभात आमार कार्बी आंगलং जिला परिषदर जी साहित्य साहित्य परिषदर मुख्य कार्यबाही सदस्य तुलराम रहांग सारे याते आहिम बुली आमाक कनसेन्ट दिছিলে, किन्तु किबा কাৰণত তেখেতৰ বেলেগ प्रोग्राम थकार কাৰণে ইয়াত আহিব নোৱাৰিলে। তথাপি আমাৰ বেলেগ বেলেগ তেখেতে পঠাইছে, তেখেতৰ এমএসি সকলক পঠাইছে ইয়াতে, গতিকে আমাৰ प्रोग्राम চলি আছে। কিন্তু ইয়াৰ আগত মই ক'ব বিচাৰো আমাৰ 3 দিনৰ प्रोग्राम যিটো হৈ গ'ল, प्रथम दिना आছিলে 31 জানুৱাৰীত আমাৰ कार्बी आंगलং যিটো ক্ষেত্ৰীয় সমিতিৰ মানে ৰিজনেল কমিটি বুলি কয়, এইটো কমিটিৰ मतलब মানে আমাৰ তৃতীয় অধিৱেশন আছিল ইয়াতে। এইটো অধিৱেশন আমাৰ হৈছিলে মাল্টিপাৰপাস যিটো স্পোর্টস কমপ্লেক্স আছিলে তাতে হৈছিলে और এইটো তাত যিটো প্ৰতিনিধি সকলে প্ৰায় 75 প্ৰতিনিধি তাত আছিলে कार्बी आंगलংৰ পৰা। এই প্ৰতিনিধি সভাত তেখেতসকলে মোক সভাপতি হিচাপে তেখেতসকলে সিলেকশন কৰিছে আৰু এখেত আমাৰ ভূমিৰাজ ৰিমাল তেখেতক আমাৰ সম্পাদক হিচাপে তেখেতক গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এখেত হৈছে আমাৰ নেশনাল কমিটিৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট। তেখেত আমাৰ कार्बी आंगलংৰে হয়, হাবাইপুৰৰ হয়, তেখেত নেশনাল কমিটিৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট হয়। গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় গোৰখা পৰিসংঘ হল এনেকে এটা সংগঠন যিটো গোটেই ইণ্ডিয়াত মানে প্ৰায় 22টা মান স্টেটত আমাৰ স্টেট কমিটি আছে আৰু বিভিন্ন ৰিজনেল কমিটি আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটিটো হিসাব কৰিব নোৱাৰে আৰু গোটেই ইণ্ডিয়াতে আছে। আমাৰ অসমতে প্ৰায় 20-22টা মান ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটি অসমতো আছে। গতিকে ইমান ডাঙৰ এটা মানে পৰিয়াল বুলি ক'ব পাৰি আৰু গোটেই ইণ্ডিয়াৰ য'ত গোৰখাসকলৰ ওপৰত কিবা এটা সমস্যা হয় এই সংগঠনটোৱে আমাৰ গোৰখাসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ লয়। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মানে कार्बी आंगलং যিটো 6 শিডিউল এৰিয়া যেহেতু আমি আছো, আমি যদিও আছো ইয়াতে, কিন্তু আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল আমাৰ দেউতা বা ককা দেউতাসকল ইয়াত প্ৰায় 100 ইয়াৰ্ছ আগৰ পৰা ইয়াত আছে। কিন্তু कार्बी आंगলংৰ যিটো 6 শিডিউলৰ যিটো সংবিধান আছে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ পৰা অকমান বেলেগ আৰু। গতিকে এই 6 শিডিউলৰ সংবিধানত আমাক মানে যদিও আমি ইয়াত আছো কিন্তু আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। তথাপি আমি তাৰ মাজে মাজে কিছুমান গিভ এণ্ড টেক কৰি পেলাই কিছুমান ফৰ্মুলা আমি ওলাব বিচাৰিছো, যেনেকে ধৰক অসমত যেনেকে গোৰখাসকলক স্পেচিয়েল প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হিচাপে ৰিকগনাইজ কৰিছে, আজি বিটিআৰতো ধৰক তেনেকে স্পেচিয়েল প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হিচাপে ৰিকগনাইজ কৰিছে। আৰু বিটিআৰত মানে এতিয়া ভূমিৰ যিটো অধিকাৰ, গোৰখাসকলক যিটো ভূমিৰ অধিকাৰ আছে তাতে গোৰখা চাৰ্টিফিকেট দিলে তেওঁলোকে ভূমি অধিকাৰ পায়। ঠিক তেনেকে মানে সেইবিলাক নিচিনা এটা মিলাই পেলাই कार्बी आंगलংতো হয়তো আমাৰ মাননীয় তুলৰাম ৰহাং ছাৰে, ডক্টৰ তুলৰাম ৰহাং ছাৰ বা আমাৰ कार्बी आंगलং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু আমি আজি ইয়াতে মেমোৰেণ্ডাম দিছো, তেখেতৰ যিজন মানে এমএসি পঠাইছে তেখেতৰ হয়তো আমি মেমোৰেণ্ডাম দি পঠাইছো। তেখেতে কৈছে আমি ডক্টৰ তুলৰাম ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই যিখিনি কৰিব পৰা যায় এইখিনি আমি কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা আমি কৰিম। গতিকে এইখিনি হল আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট। তেনেকে মানে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে, আমি তেনেকে কেইবাটাও প্ৰপ'জেল লৈছো। গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াত আমি আজি পৰা 3-4 বছৰ আগৰ পৰাই প্ৰায় 5 বছৰ আগৰ পৰাই कार्बी आंगलংৰ পৰা কেইবাবাৰো মানে আমি তাত ভিজিট দিছো। তাতে আমাৰ কিবা নহয় কিবা প্ৰটেকশ্যন আমাক कार्बी आंगলংত দিব লাগিব। যেহেতু আমাক ডাইৰেক্ট 6 শিডিউল কনষ্টিটিউশ্যনত আমাক প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে, যেহেতু আমি নন ট্ৰাইবেল।
কিন্তু আমি ইয়াত 100 বছৰৰ আগৰ পৰা ইয়াত বহা আমাৰ হিষ্ট্ৰী আছে গতিকে তাত কিবা এটা মানে প্ৰটেকশ্যন দি পেলাই আমাৰ ইয়াতে মানে আমাক ৰাখিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ হেৰিবিলাক আছে গতিকে আমাৰ 3 দিনৰ প্ৰগ্ৰামত এদিন কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰগ্ৰাম হৈ গ'ল যোৱাকালি আমাৰ গোটেই দিন ইয়াত প্ৰগ্ৰাম আছিলে যোৱাকালি কাৰ্বি আংলঙৰ গোটেই দিন এইটো হলত প্ৰগ্ৰাম আছিলে ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা গধূলি 9টা মান বজালৈকে ইয়াতে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ যিমানখিনি সমস্যা আছে এইটো নেশ্যনেল কমিটিৰ ইয়াত মানে আলোচনা হৈ গ'ল তাৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সমস্যাও তেখেতসকলে লৈছে কিছুমান গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ মানে শৰ্টকাটত এইখিনি মানে মই কৈছো আৰু আমাৰ সংগঠনৰ যিটো প্ৰিন্সিপল আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো সমস্যা ইয়াৰ সমাধানৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব পাৰি সেইখিনি মই শৰ্টকাটত ক'লো ধন্যবাদ আমাৰ এতিয়া 22টা ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি আগৰ পৰাই আমি কাৰ্বি আংলং 244A সমৰ্থন কৰি আহিছো গতিকে আমি গোৰ্খাসকলে ভাৰতীয় গোৰ্খা পৰিসংঘই 244A আৰ্টিকল আমি খণ্ডন কৰি আহিছো এইটো হ'ব লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰি আহিছো আৰু লগত কাৰ্বি ভাষা 8ম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ বাবে আমি লগত সহযোগ কৰি আহিছো ভাৰতীয় গোৰ্খা পৰিসংঘে আমি 22টা ষ্টেটৰ পৰা আহিছো পাৰ্টিচিপেট আপোনালোকৰ কাৰ্যসূচী আজি অন্তিম কাৰ্যসূচী হয় আজি অন্তিম কাৰ্যসূচী কাৰ্বি আংলং গোৰ্খাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে কি ক'ব চাওক কাৰ্বি আংলং গোৰ্খা সমস্যা ক'বলৈ গ'লে কাৰ্বি আৰু গোৰ্খা আমি সমন্বয় ককাই ভাই পৰিয়াল হিচাপে আমি বসবাস কৰি আহিছো আজিৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা কাউন্সিল ক্ৰিয়েট হৈছে তেতিয়াৰ পৰা গোৰ্খা আৰু কাৰ্বিহে আছে লগত গতিকে সমন্বয় আছে কিবা আমাৰ ডাইনামিক আজিৰ ডাইনামিক CM সাহেবে নিশ্চয় কিবা পদক্ষেপ ল'ব গতিকে আজিলৈকে গোৰ্খা আৰু কাৰ্বিৰ তেনেকুৱা মনোমালিন্য একো হোৱা নাই যিটো প্ৰাপ্য আমি পাই আছো আৰু আগলৈ আমাক যিটো প্ৰটেক্টেড তেওঁ ক'লে তেওঁ আমাক কাৰ্বি আংলঙৰ ডাইনামিক CM সাহেবে আমাক প্ৰদান কৰিবলৈ আমি আশাবাদী